सत श्री अकाल। लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमन मोहन मोहजाल लैके हाजिर प्रोग्राम पकदा मसला। तो चर्चा करांगे अज पंजाब के सेहत सिस्टम के उत्ते, क्योंकि चर्चा इस करके करनी बनती है क्योंकि बीते दिनी बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जिस तरीके अपमान होया उस तो बाद उन्होंने अस्तीफा दे दिता। पर इन्हां तस्वीरों के नाल एक गल ये भी सामने आई कि हस्पतालों का कितना माड़ा हाल है। सेहत मंत्री के उत्ते सवाल जिहड़े हैगे ने वो भी उठ रहे हैं। इस करके चर्चा ये करांगे कि जो अपमान होया कि ठीक सी जां सेहत मंत्री की वड्डी गलती हैगी है, क्योंकि वीसी का एक संविधानिक अहुदा है। ये राजपाल के वलों वीसी लाए जाते हैं। मंत्री की उन्होंने तो जवाब तलबी कर सकता है, एक बड़ा वड्डा जिहड़ा सवाल है ये भी बनया है। पर हस्पतालों की हालत जी हैगी है, ये तस्वीर जी सामने आई है, इसने रोंगटे जोड़े खड़े है वो कर दिते, क्योंकि 15 सालों तो एक गद्दे उत्थे ही पे हुए थे। अज जो लिविंग इंडिया न्यूज़ की टीम ने रियलिटी चैक की तो तुहानू भी हैरानी होएगी तस्वीरां देख के उत्थों दियां गद्दियां दी तस्वीरां भी तुहानू दिखाने जिहड़े गद्दे उत्थे सड़े हुए सन। 15 साल तो गद्दे उत्थे पे हुए ने। लिखती तौर के उत्ते भी क्या सानू गद्दे चाहिए ने। 2018 दे विच 10 गद्दे मिले पर 20 बैड उदा ही लगे हुए सी। ये पुराने 15 साल तो गद्दे। सो इत्थों पता लगता है कि किन्ने वड्डे पद्धर के उत्ते जिहड़े सरकारी हस्पताल हैगे ने वो बीमार पे हुए ने। इस करके हालत जिहड़ी हैगी है वो हस्पतालों की किवें सुधर सकती है, वो भी तुहानू आज चर्चा जी हैगी है वो करांगे। पर इस दे उत्ते हुण सियासत जी हैगी है वो भी गरमाई हुई है। सीएम मान ने की कुछ किया है वो भी तुहानू सुनावांगे। आ तस्वीरां जिहड़ी तुसीं देख रहे हो ये जिहड़े गद्दे हैगे ने 15 साल तो नहीं बदले गए। इन्हां दे थल्ले गंदगी हैगी है। इत्थे आके जो मरीज लेटदा है तो इसदा मतलब वो मौत नूं घरे लैके जांदा, होर ज़्यादा बीमार हो जाता है। कल इत्थे वीसी लेटे तो बवाल जिहड़ा है वो खड़ा हो गया। विरोधियों ने भी किया कि वीसी का इस तरीके अपमान जिहड़ा है वो नहीं करना चाहिए सीगा। सोशल मीडिया के उत्ते होर गलियारियां दे विच चर्चा हैगी है। कोई कहता ठीक होया, कोई कहता गलत होया। इस ठीक होया जां गलत होया इस उत्ते भी चर्चा होएगी। पर एक गंदगी दी तस्वीरां जिहड़ियां तुसीं देख रहे हो ये पूरे पंजाब का इहो जिहा जिहड़ा हाल है। कई हस्पतालों के विच तुहानूं इह तस्वीरां हर रोज़ जिहड़ियां हैगियां ने वो नज़र आउणगियां। इस करके चर्चा करांगे कि पंजाब के हस्पतालों की हालत जिहड़ी हैगी है वो किवें सुधरेगी, लोकां नूं चंगा इलाज कदों मिलेगा, तो वीसी के अस्तीफे के मगरों सियासी जो हंगामा हो रहा है ये ठीक है जां गलत है इस उत्ते चर्चा की है वो होएगी। पर इस उत्ते सीएम मान ने की कुछ किया तो विरोधियों ने की कुछ किया, एक बार सुनते हैं। काम दौरान इदां दियां जिहड़ियां तलखियां चलदियां रहिंदियां ने। डॉक्टर साहब डॉक्टर राज बहादुर मेरे बड़े अच्छे मित्र ने, बहुत पुराने। जो तो मेरे पिता जी दे स्पाइनल कॉर्ड ते इंजरी हो गई सी तो उस वेले 32 सैक्टर दे विच मैडिकल कॉलेज दे वो प्रिंसीपल वी सी पीजे दे डायरैक्टर भी सी। सो बड़े अच्छे डॉक्टर ने। पर काम दौरान तलखियां हो जांदियां ने। पर मैं ये भी गल मनदा कि इस मामले नूं वधिया तरीके नाल भी हैंडल किया जा सकदा। पर जो कल होया वो बहुत माड़ा होया। मैं उहदी निंदा करदा। वो निंदा इस करके गल कर रहे हैं कि एक 73 साल का व्यक्ति जिहड़ा रिटायरमेंट तो बाद जिन्हों सरकार छड्डना नहीं चाहती, इस दे बावजूद भी लोक सेवा दे वास्ते हाजिर है, लोगों के भलाई वास्ते हाजिर है। और जो उन्होंने कारनामे मैनूं पता है जो उन्होंने काम किए गए वो दुनिया की, देश की, पंजाब के लोग, हर बच्चा, बंदा, व्यक्ति शलाघा करता है डॉक्टर राज बहादुर जी की। और मैं समझदा किसी दे मंदभागी गल है कि भी एक बहुत बड़ी डिग्निटी के नाल इस तरह का व्यवहार करना, और खास करके मंत्री साहब वालों जिहड़े कि बहुत बड़े रुतबे के मालक होंदे ने, और उन्होंने ये गल करन तो पहला 100 सोचना चाहिए सी मैं की कर रहा तो मैं कि ना कर रहा। और जिहड़ा वाइस चांसलर हुंदा है वो हैड हुंदा है पूरे यूनीवर्सिटी का। यूनीवर्सिटी थले किन्ने कॉलेज हुंदे ने और किन्ने दे थले मैडिकल स्टूडेंट, किन्ने दे थले उस बाद प्रिंसीपल, रजिस्ट्रार, और किन्नी अथॉरिटियां होंदियां ने। हुण पार्टिकुलर जी एक दा बैड किते खराब कोई हो गया तो ਉਹਦੀ रिस्पोंसिबिलिटी ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੋਪ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਨ ਫਿਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਘਟੀਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਸੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਦੇਵਗਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ KD ਸਿੰਘ ਦਾ, VC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ OP ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਸਤੀਫੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ BJP ਤੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਲੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਵਿਹਾਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈਲਥ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ VC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਉਹਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ? ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਇਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਟੋਕੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਫਿਕਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਕ ਆਫ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਰੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਕੈਮਸ ਕਰਕੇ, ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਬੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਿਹਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਵੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਅਰੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੁਣਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ 250-300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹੀ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੋ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਪਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਫੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਔਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਕੜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਇਨਮੈਚੁਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਮੈਚੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਇਨਮੈਚੁਰ ਐਮਐਲਏਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਵੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਵੀਸੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਚੁਆਇਸ ਆਫ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਵੀਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨਲ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਅਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ
ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰੇ ਲੇਬਰ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਲੋਕੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਡ WHO ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ RS10 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦਾ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆ ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ, ਜੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਐਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ 4 ਬੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 'ਚ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ। ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ 535 ਪੋਸਟਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ MBBS ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 28 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਰ ਹੈਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ 2 ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੌਣੇ 8 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੈ MBBS ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ MD ਦੀ ਉਹ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ 78 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੈ। MD ਦੀ 50 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ MBBS ਸਾਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ, ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਲਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦੇਣ ਇਹ ਜਵਾਬ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੌਣ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਣ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬਜਟ। ਉਹ MLA ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੱਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ,
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਜਟ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਹ ਨੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦਰ ਖੇਤ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਉਹ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਬੈੱਡ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਏ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਿੱਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੋਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਧਰ ਸਕੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਦੇ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਗੱਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲਟ ਇਨ ਅ ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਰਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਮਾਈਏ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ECG ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ BP ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਏਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਚ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ,
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਲਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਸੁਚਾਰੂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਕਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। 4 ਫੋਟੋਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਹੋਇਆ? ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੀ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਲੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਹੁਣੀ ਚਾਹੇ 50 ਗੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ 100 ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਗੱਦੇ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀਸੀ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਐਮਐਲਏਸ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ, ਰੱਖੋ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਲਿਟਣ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਕੀ ਵਾਵਾ ਖੱਟਣ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਏਮਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਏ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ 4 ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਡੀ ਲਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇਮੈਚੁਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ
ਚੌਗਣੀ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, clear ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ clear ਵੀਰ, ਜੀ, ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਠੀਕ। ਦਿਖਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਬਥੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਇਹ ਗੱਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੋਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬਈ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦਾ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੇਡ ਮਾਰਨਗੇ? ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈਗਾ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਨਸੀਬੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਬੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਮਨ ਜੀ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੋਹਨ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, ਉਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਏ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ
ਬੀਸੀ ਦਾ ਕੀ, ਬੀਸੀ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। 2007 ਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਥੱਲੇ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਰਜਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਰਜਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਜਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਫੇਰ ਲੱਗੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਣੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੀਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਦਰਜਾ ਚੌਥਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੇਟੋ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲੀਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਾਅਵੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਦੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਗੱਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਫਿਕਸ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਡੀਕਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੀਸੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਪੀਰੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਚੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੱਕੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਇਦਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੈੱਡਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬੈੱਡਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਗੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਸਮ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਸਮ ਹਾਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਨੋਵੇਟ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। 1000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਫਟਾਫਟ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣਾ ਸੀ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦੇ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਜੂਗਾ? ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨੀਚੇ ਲਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਪੁੱਛੂਗਾ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਕ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਲੱਗਿਆ, 50,000 ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਧਰਲੀਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਇੱਕ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆਸ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। 500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਟੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅੱਗੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਤੀਜਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। 30 ਬੈੱਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ 60 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕੇਂਦਰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਗ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾ ਲਏਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਆਪ ਵੀ ਬੈਠਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ 92 ਦੇ 92 ਅਨਾੜੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੀਦਾ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੀਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੀ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ? ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੀਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਵੀਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਪਰ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ। ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੁਧਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬਲਬੀਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 65% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੰਪੈਨਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਸਕੀਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰਾਣਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਕਲੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚੇਗੀ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੁਜਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।